آج کی اس کلاس میں ہم مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر 11 کا، اور سبق کا عنوان ہے غزل۔ اس سبق کے اندر شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل دی گئی ہے۔ غزل کا عنوان نہیں ہوتا، میں نے آپ کو بتایا تھا، جو پہلا مصرع ہے اسی کو عنوان کے طور پر کام میں لے لیا جاتا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ اور بچوں اس سبق کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے شیخ محمد ابراہیم ذوق کی زندگانی کے حوالے سے بات کی تھی، اور آپ کی طرز تحریر کی خصوصیات کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، معلومات حاصل کی تھی کہ آپ کلام کس طرح لکھتے ہیں، کس طرح کلام کو آپ اپنے شوق اور دلکش بنا دیتے ہیں۔ دوسرے حصے کے اندر ہم نے غزل کا مطالعہ کیا، غزل کی تشریح کی، اور غزل کے اشعار کا مفہوم سمجھا ہم نے۔ تیسرا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہاں ہم غزل لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے سے متعلق سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے، اور ان کو سمجھیں گے کہ ان سوالوں کے ذریعے نصاب میں ہمیں کیا سیکھنا ہے، اور ہم نے کس طرح سے ان اشعار کو جانا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم سبق کا تیسرا حصہ، جس کا عنوان ہے مشقی سوالات۔ سوالات کی مشق کریں گے ہم یہاں پر۔ مشقی سوالات سے پہلے غور کرنے کے لیے کچھ نکات آپ کے لیے دے رکھے ہیں، جن پر آپ کو غور کرنا ہے۔ ہم نے جب سبق کا مطالعہ کیا تھا، دوسرا حصہ اس سبق کا پڑھ رہے تھے ہم، تب ہم اس کو سمجھ چکے ہیں۔ آپ کی یادداشت کے لیے ہیں اور تر و تازہ آپ کے ذہن کو کرنے کے لیے ایک بار پھر یہاں پر وہ نقطے دیے گئے ہیں۔ دیکھیے، اس غزل کے ہر شعر کے آخر میں لفظ چلے آیا ہے۔ یہ آپ کو ردیف کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر میں نے غزل کا مطالعہ کرتے وقت آپ کو ردیف کے بارے میں بتایا تھا، دوبارہ آپ کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ آخر میں لفظ چلے آیا ہے، اس ردیف کہتے ہیں۔ یہ جو چلے آیا ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، پھر آیا تھا اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، اور اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے کے اندر چلے آ رہا تھا۔ پہلے جو شعر تھا جسے میں نے مطلع کہا تھا، مطلع کے دونوں مصروں میں چلے چلے آیا تھا، اور اس کے بعد جو شعر تھے، جو فرد تھے، ان کے ہر دوسرے مصرے میں، ہر شعر کے دوسرے مصرے میں چلے آ رہا تھا۔ یہ بچوں ردیف کہلاتا ہے۔ چلے، ردیف سے پہلے چلی، خوشی، ابھی، بری اور دل لگی جیسے ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ اور جو ردیف تھا، ردیف ہم جان گئے تھے کہ نہ تو آواز بدلتی ہے اور نہ ہی ردیف کی شکل بدلتی ہے، اسی انداز میں اور اسی رنگ روپ کے اندر وہ بار بار استعمال ہوتا ہے۔ ردیف سے ٹھیک پہلے قافیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں ردیف ہے، ردیف سے ٹھیک پہلے آپ پہچانیں گے تو قافیہ ملے گا۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی، لے چلی، تو چلی کیا تھا؟ قافیہ۔ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اپنی خوشی، خوشی دوسرے مصرے کے اندر تھا خوشی قافیہ۔ تو قافیہ اور ردیف دونوں آپ کو یاد رکھنے ہیں، دونوں سمجھنے ہیں۔ جو آخر میں آتا ہے، نہ اس کی آواز بدلتی ہے، نہ اس کی شکل بدلے گی، وہ ردیف کہلائے گا۔ اور شعر میں، غزل کے اندر استعمال کیے گئے ایسے الفاظ جن کی، جو ردیف سے پہلے آتے ہیں، غزل کے اندر استعمال کیے گئے ایسے الفاظ جن کی شکل تو بدل جاتی ہے لیکن آواز نہیں بدلتی، اسی آواز کے اندر وہ مسلسل آتے رہتے ہیں، وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ پہلے قافیہ آتا ہے اور قافیہ کے بعد ردیف آتا ہے۔ قافیہ اس کے بعد ردیف۔ ردیف کی نہ تو شکل بدلے گی نہ ہی اس کی آواز بدلے گی، اور قافیہ کی شکل بدلتی رہے گی لیکن آواز اس کی وہی رہے گی۔ جیسے چلی، خوشی، ابھی، بری، ان میں ایک جیسی آوازیں آ رہی ہیں، یہ قافیہ ہیں، قافیہ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بچوں آپ کو سمجھ لینا ہے اچھی طرح، اور اسے لکھ لینا ہے ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے۔ آگے آتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلے شعر میں شاعر کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ پہلا سوال ہے اور پہلے شعر کے حوالے سے ہی پوچھا گیا ہے۔ پہلا شعر تھا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اس زندگی کے اوپر کسی کا بھی اختیار نہیں ہے، کسی کا پاور نہیں ہے کہ زندگی کو اپنے متعلق وہ چلا سکے۔
زندگی میں آنے والے بدلاؤں کو اپنے مطابق ڈھال سکے، جیسے وہ گزارنا چاہے اپنی مرضی کی زندگی گزار لے۔ ایسا کوئی شخص دنیا میں نہیں آیا ہے جو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہو اور اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر سے چلا جائے۔ دنیا پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حیات ہماری آنی تھی، ہمیں اس زندگی میں آنا تھا تو حیات تھی تو ہم آ گئے، زندگی ہمیں دنیا میں لے کر آئی تو دنیا کے اندر زندگی کے ساتھ آ گئے، اور جب موت ہمیں یہاں سے لے کر جائے گی تو ہم موت کے ساتھ چل دیے۔ نہ تو اس دنیا میں آنے میں ہمارا کوئی ہاتھ تھا، ہماری مرضی تھی، نہ ہماری خوشی تھی، اور نہ ہی اس دنیا سے جانے میں ہماری مرضی اور ہماری خوشی ہے۔ تو ہمارا اختیار نہ تو ہماری زندگی کے اوپر ہے اور نہ ہی ہماری موت کے اوپر ہے۔ تو یہ دنیا کی بے ثباتی کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ زندگی اور موت کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہمیں ہماری زندگی کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ ہمیں تقوی اور پرہیز کا دامن تھام کے رکھنا ہے، ایمانداری سے اور اچھے اخلاق کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزر بسر کرنا ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جب دنیا میں آئے تھے تو اس پر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا۔ جواب آپ کو لکھنا ہے بچوں، اس کا دیکھیے جو اشعار پوچھا ہے، اس پہلا شعر دیا ہے، تو جب آپ سے امتحانات میں یہ سوال پوچھا جائے گا تو ساتھ میں یہ شعر بھی دیا جائے گا آپ کو کہ کس شعر کے بارے میں اس کا مفہوم پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر صرف دیا تھا کہ پہلے شعر کا، لیکن یہاں پر جب ہمیں پہلا شعر پتہ ہے، کتاب ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کو شعر کو لکھ کے پھر اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے۔ شعر تھا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ نہ تو آنے میں ہماری خوشی ہے اور نہ جانے میں۔ تو مندرجہ بالا شعر میں شیخ محمد ابراہیم ذوق کہتے ہیں کہ زندگی اور موت پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ انسان نہ تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ حیات انسان کو دنیا میں لے کر آتی ہے اور قضا انسان کو اس دنیا سے لے کر چلی جاتی ہے۔ حیات یعنی زندگی اور قضا یعنی موت۔ تو ہماری خوشی کسی بھی چیز میں نہیں ہے، نہ تو اس دنیا کے اندر آنے میں ہے، نہ اس دنیا سے جانے میں ہے۔ ہماری زندگی لکھی ہوئی تھی، ہمارے اس دنیا کے اندر آنا لکھا ہوا تھا، تو ہم اس دنیا کے اندر پیدا ہو گئے، اس دنیا کے اندر آ گئے، دنیا میں اپنا وقت گزارنے لگ گئے، اور جب وقت ہمارا پورا ہو گیا، پورا وقت ہم نے گزار لیا، ہمارا موت کا وقت آ گیا، تو جیسے ہی ہمارا موت کا وقت آیا ہم موت کے ساتھ ہو لیے اور موت ہماری آ گئی۔ تو لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ خوشی یعنی مرضی۔ یہ لکھ لینا ہے آپ کو۔ سوال نمبر 2 کی جانب آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ابھی آئے ابھی چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہ شعر میں آپ کو بتا دوں کہ ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ یہ انسان کا اس دنیا سے محبت کر بیٹھنے کے بارے میں بتاتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو کتنی ہی لمبی عمر دے دی جائے، کتنا ہی آرام اور عیش اس کو دے دیا جائے، اور اس سے کہہ دیا جائے کہ اب تمہارا موت کا وقت قریب آیا ہے تو اور تمہیں مرنا ہے، تمہیں جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر، تو وہ راضی خوشی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ یہی کہے گا کہ ہم نے یہاں پر وقت کیا گزارا ہے، ابھی ہم نے کتنی خوشیاں یہاں پر لی ہیں، ابھی تو ہم نے یہاں پر اور رہنا ہے اور وقت گزارنا ہے، اور یہاں رہنے کی وہ کوشش کرے گا۔ یعنی وہ آسانی سے اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ یہی کہے گا کہ ابھی تو ہم آئے تھے، ابھی تو ہم پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی ہماری موت کا وقت بھی ہو گیا، ابھی ہم نے اس دنیا میں وقت ہی کتنا گزارا ہے۔ وہ اسی دنیا کے لالچ کے اندر ڈوبا رہے گا۔ جواب دیکھیے اس کا، ابھی آئے ابھی چلے۔ یہ شعر میں نے بتا دیا آپ کو کہ انسان کو لمبی عمر بھی دے دی جائے، حضرت خضر علیہ السلام کی جیسی عمر بھی دے دی جائے کہ وہ تا حیات ہیں، آب حیات پی رکھا ہے، ہمیشہ زندہ ہیں، ایسی عمر بھی دے دی جائے انسان کو، تب بھی وہ خوش نہیں ہوگا اس سے، اور وہ شکر نہیں کرے گا اپنی زندگی کے لیے، وہ اور زندگی کا طالب ہوگا اور زندگی کا طلبگار بن جائے گا۔ شاعر کی مراد اس دنیا میں پیدا ہونے اور مرنے سے ہے۔ انسان اس دنیا سے محبت کرتا ہے اور یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے ساز و سامان جمع کرتا رہتا ہے، اپنی خوشیوں کے لیے، اپنے عیش کے لیے، اپنے
ताम झाम के लिए वो सामान जमा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है कि किसी तरह मैं ऐश से रहूं, किसी तरह मैं अपने मन मर्जी की जिंदगी गुजारता रहूं, और उसी में वो अपनी जिंदगी पूरी की पूरी सर्फ कर देता है। बहुत लंबी जिंदगी गुजारने के बाद जब मौत का वक्त आता है तो उसकी यही ख्वाहिश रहती है कि जिंदगी और लंबी होती तो क्या खूब रहता। गोया इंसान को हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की जैसी जिंदगी भी मिल जाए तब भी वो जिंदगी से मुतमईन नहीं होगा, वो इस दुनिया में और ज्यादा दिन गुजारने का तालिब होगा। इंसान नाशुक्रा बना रहेगा, वो शुक्र नहीं करेगा। खूब उसको जिंदगी मिल जाए, बड़ी जिंदगी मिल जाए, लंबी उम्र मिल जाए, 100 साल से ज्यादा भी उसकी उम्र कर दी जाए। यहां तो खिज़्र अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में बात कर रहा है कि जो हजारों सालों से जिंदा बताया जाता है इनको, लेकिन अगर 100 साल से भी ज्यादा जिंदगी दे दी जाए इंसान को, बिल्कुल ज़ईफ़ी की हालत में पहुंच जाए, तो उसके बाद भी वो मरने के लिए राजी खुशी नहीं होगा, राजी से वो इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहेगा। वो यही कहेगा कि मैं कितनी दिन रहा हूं, अभी आया हूं और अभी मेरा जाने का वक्त हो गया है। यहां पर इसका जवाब आपको लिख लेना है। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। दुनिया से दिल लगाने की क्या माने हैं? दुनिया से दिल लगाने के क्या माने हैं? शायर कहता है कि बेहतर तो यही है कि दुनिया से दिल ना लगाओ। आपकी फायदे के लिए बताते हैं ये कि दुनिया की जो ऐशो इशरत है, रंगीनियां हैं, उनसे दूर रहने में ही फायदा है, दुनिया के इश्क से दूर रहने में ही फायदा है। लेकिन जब दुनिया ऐसी चीज है कि इससे दिल लगाए बगैर नहीं रहा जाता, तब क्या होगा, किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। तो शायर कहते हैं कि दुनिया से दिल नहीं लगाओ, लेकिन दुनिया से दिल लगाए बगैर भी काम नहीं चलता, दिल लग ही जाता है। दुनिया से दिल लगाने का माने है दुनिया की ऐशो इशरत में खो जाना, दुनिया की रंगीनियों में खो जाना, दुनिया से मोहब्बत कर बैठना, दुनिया के इश्क में डूब जाना। यहां हर चीज को अपने बारे में हमेशा के लिए जानना कि हमें हमेशा यहां पर रहना है, हमेशा इसके साथ रहना है। जवाब देखिए इसका। दुनिया से दिल लगाने के माने दुनिया के ऐशो इशरत, आराम और रंगीनियों में डूब जाना और अपने सारे काम इस दुनिया की खुशियां हासिल करने के लिए ही महदूद कर देने से है। सारे के सारे काम हमने इस दुनिया को हासिल करने के लिए कर देते हैं, वही दुनिया से दिल लगाना है। जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जानी है, तो इस दुनिया से दिल ना लगाना बेहतर है। लेकिन फिर भी जब हम इस दुनिया में आते हैं तो किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी वजह से इस दुनिया से दिल लगा बैठते हैं, इसकी रंगीनियों में खो जाते हैं, इसके ऐशो आराम में खो जाते हैं, सुख में खो जाते हैं, और जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उससे नजरें चुराने लगते हैं। हकीकत क्या है कि ये दुनिया खत्म हो जानी है, ये दुनिया किसी की सगी नहीं है, किसी के साथ नहीं जानी, रुपया दौलत मालो जर किसी के साथ नहीं जाना, सब यहीं रह जाएगा, इंसान खाली हाथ जाएगा। लेकिन फिर भी इंसान उन चीजों के अंदर खो जाता है, उनसे दिल लगा बैठता है। तो दिल लगाने से माने दुनिया की रंगीनियों में खो जाना, ऐशो इशरत में खो जाना, मालो जर की तमन्ना अपने मन के अंदर बैठा लेना, उनकी ख्वाहिशात करना और बहुत ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिश करना, हिरस और हवस कर लेना, लालच कर लेना, ये सब है दुनिया से दिल लगाना। यह है सवाल नंबर 3 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। शायर ने अक्ल पर फख्र करने से क्यों मना किया है? अक्ल पर फख्र करने से क्यों मना किया है बच्चों? क्योंकि शायर कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हो, अक्ल लगाकर काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर आप फख्र मत करो, क्योंकि अगर आप अक्ल नहीं लगाओगे, आप तरकीबें नहीं लगाओगे उस काम को करने के लिए, कोशिश नहीं करोगे, तब भी वो काम जो होना है, जो मुकर्रर कर दिया गया है, वो उसी तरह से होगा। आपके अक्ल लगाने से, सोचो फिक्र में डूबने से, आपकी तरकीबें लगाने से, नए नए तरीके चलाने से वो काम नहीं होगा। जो काम मुकर्रर कर दिया गया है कि वो होना है, जिस काम का निज़ाम मुकर्रर कर दिया गया है कि इस तरीके से ये काम होगा, तो आप नहीं करोगे, आप सोचोगे नहीं, तब भी वो काम वैसे ही होगा। और आप सोच रहे हो और उसके बाद भी वो काम हो रहा है, जो होना था वो तो हो गया। अब आप ये सोच रहे हो कि आपके सोचने की वजह से, आपकी अक्लमंदी की वजह से ये काम हो गया। आपने कुछ काम करा, मेहनत का काम कर लिया, और आप ये सोच रहे हो कि ये आपकी वजह से ही हुआ है,
आपने ही इस काम को करा है, आप नहीं होते तो ये काम नहीं होता। और फिर उसके ऊपर आप फख्र भी कर रहे हो, आप तकब्बुर भी कर रहे हो, लोगों को नीचा भी दिखा रहे हो कि देखो मैंने ये काम कर दिया। तो फिर उनको बेवकूफ कहते हुए कहते हैं कि उसके ऊपर फख्र मत करो, किसी की दानिश्वरी यहां पर नहीं चलती। जो कुदरत का निज़ाम है वही चलता है, वही काम करता है, और सारे के सारे काम उसी निज़ाम के मुताबिक होते हैं, उसी मुकर्रर वक्त के ऊपर होते हैं जो वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। कितनी ही कोशिशें कर लो, कितनी ही कुव्वत लगा लो, उस काम को आप नहीं कर पाओगे। वो काम कब होगा कि जब उसका वक्त होगा और जो निज़ाम कुदरत ने उसका मुनक़िद कर दिया है उस निज़ाम के मुताबिक ही वो काम होगा। देखिए इसका जवाब, शायर अपनी अक्ल पर फख्र करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ काम हो रहे हैं वो आपकी अक्लमंदी के सबब नहीं बल्कि इस दुनिया के निज़ाम के मुताबिक होते हैं। ये उनके लिए है बात, ये शेर उन लोगों के लिए है जो कुछ भी काम करके और ख़ुद की बातें करते हैं, ख़ुद की तारीफ़ें करते हैं, बड़ाइयाँ करते हैं कि देखो मैंने इस काम को आसान कर दिया, ये काम नहीं बन रहा था मैंने इस काम को कर दिया, और ख़ुद ही खुद के बारे में बातें करते हैं। उनके लिए शेर कहा गया है। जिस काम को होना होता है उसे रोकने में कितनी ही अक्ल लगा लीजिए, खूब ताकत लगा लीजिए, जो होने वाला काम है उसको रोकने के लिए वो काम रोक नहीं सकते, वो होके रहता है। और जो काम नहीं होने वाला है उसको आप करने के लिए ताकत लगा लीजिए, खूब कोशिश कर लीजिए। अगर नहीं लिखा है उस काम का होना, उसका मुकर्रर नहीं है कि ये काम होगा, तो फिर आपकी कोशिशें बेकार रहेंगी, आपकी बर्बाद रहेंगी कोशिशें, वो काम नहीं हो पाएगा। तो खूब जोर आजमाइश कर लीजिए लेकिन वो काम किसी भी हालत में नहीं होता। जब उसका वक्त आएगा उस काम को पूरा होने के लिए और जो तरीका उसका है उस तरीके के मुताबिक उसको किया जाएगा तो वो खुद ब खुद वक्त के ऊपर मुकम्मल हो जाएगा। कुदरत के निज़ाम पर किसी की भी अक्ल और दानिश्वरी काम नहीं आती, किसी की भी दानिश्वरी वहाँ पर काम नहीं आती। जहाँ कुदरत का निज़ाम अपना काम करता है, कुदरत अपना काम करती है, तो वो अपने हिसाब से ही काम करती है। वो किसी के अक्ल के हिसाब से काम नहीं करती, किसी की सोच से काम नहीं करती, किसी के कहने पर काम नहीं करती। वो सारे काम खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं। सवाल नंबर 4 का जवाब है ये, लिख लेना है। आगे आते हैं। यहाँ पर मुतज़ाद अल्फाज आपके लिए दिए गए हैं, लफ्ज़ दिए गए हैं, इनके मुतज़ाद आपको लिखने हैं। जो देखिए आपने, हयात के माने होते हैं बच्चों ज़िंदगी। शेर में भी दे रखा है, जो सिनत तज़ाद पैदा हुई थी शेर के अंदर, उसमें हयात और क़ज़ा एक साथ दे रखे थे। मैंने आपको बताया भी था कि ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं और शेर में तज़ाद सिनत वहाँ पर पैदा हुई थी। लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले। क़ज़ा यानी मौत, मर्ग, मर्ग, मौत। यहाँ पर कई नामों से आप इसको पुकार सकते हैं। तो हयात यानी क़ज़ा, हयात का उल्टा क़ज़ा, मुतज़ाद। और खुशी का मुतज़ाद क्या होगा? खुशी की ज़द होती है गम। बेहतर इसका होगा बदतर। बेहतर बहुत अच्छा, बेहतरीन, अच्छे का भी अच्छा, बेहतर। और बदतर बुरे तरीके वाला। मर्ग यानी मौत, और फिर इसका क्या होगा? जिंदगी और हयात। दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर हयात के सामने मर्ग भी शामिल कर दिया, क्योंकि आगे मर्ग का पूछा गया है। तो हयात का मर्ग भी लिख सकते हैं आप, क़ज़ा भी लिख सकते हैं, और मर्ग का हयात भी लिख सकते हैं, जिंदगी भी लिख सकते हैं। जिंदगी, हयात। और बुरी के आप सब जानते हो, बुरी का मुतज़ाद क्या होगा बच्चों? अच्छी या भली। भली भी इसका मुतज़ाद है और अच्छी भी इसका, बुरी का मुतज़ाद हो जाएगा। यहाँ पर ये मुतज़ाद मुकम्मल हो गए हैं, इन्हें भी आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। आगे आते हैं। अमली काम आपको दिया गया है। ये काम है कि इस गज़ल को आपको याद करना है, याद करके अपने वालिदैन को सुनाना है, बामायने सुनाना है आपको, मानों के साथ। लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले। बहुत खूबसूरत गज़ल है। आप इसको अपने माँ बाप को सुनाओगे, अपने वालिदैन के सामने पेश करोगे तो वो बहुत खुश होंगे, और जब माँ ने सुनाओगे तो वो फ़ख्र करेंगे आपके ऊपर। असातिज़ा को भी आपको इस गज़ल को सुनाना है। यहाँ पर बच्चों मशक़ी सवालात से मुतालिक जो काम हमें दिए गए थे वो सभी हमने कर लिए हैं। सबक का ये हिस्सा भी मुकम्मल हो गया है और सबक भी यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक की इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।